So when we say steel, that means the carbon content must be less than 2%, and we are dealing with uh, different heat treatment on these steels. Okay, so we have started with annealing and normalizing, and slowly we have progressed to different sorts of annealing, and we know that there are classifications inside of those too. So heat treatment, what you have to do is to আগে ঢুকাই আচ্ছা ক্লাস শেষ করে বলতেছি ওকে so heating up to a certain temperature, mostly up to the austenite region, then holding up it for some time. And we know the thumb rule is to hold it for 1 hour for 1 inch, and then cooling down in different manners. Okay, so this is how we are going to actually do the heat treatment. So we have discussed about this, how the heating period, holding period and cooling period should be, and then we have concentrated on different types of heat treatments. So in general there can be two, which is a bulk and the surface. And bulk, that means in your whole composition the heat treatment affects, but in surface the heat treatment affects only over the surface. Okay, so in these cases in bulk we have already discussed about annealing and normalizing that we are discussing. Later on we'll go on to the other three: hardening, tempering and matte tempering. So what is annealing? Annealing is to hitting the steel, especially the hypoeutectoid steel, up to the austenite region, holding it for a suitable temperature and suitable time, then cooling it in the furnace slowly. Okay, so what it does is that it allows the recrystallization. So what you are going to do is to heat it up in a furnace মধ্যে heat করব, then I am going to cool it down in that furnace. That means my furnace had to cool down, then my steel has to cool down also. Okay, so annealing করতে it takes a lot of time, cool down টা বেশ সময় লাগে. So cool down করার পরে what I'll get a better tactile material. Okay, so better ductile material হলে কি হবে, আমার একটা মেশিনেবিলিটি বাড়বে এবং আমার যে গ্রেন সাইজ আছে সেই গ্রেন সাইজটাও রিফাইন হবে, খুবই ফাইনার গ্রেন সাইজ আর গেট, অ্যান্ড এটার যে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ম্যাগনেটিক প্রপার্টি সেটাও বাড়বে, বাট ইট উইল রিডিউস দি হার্ডনেস. ওকে, অ্যাপার্ট ফ্রম রিডিউসিং দ্য হার্ডনেস, everything, the whole comparison, the whole thing actually improves. যে রেসিডুয়াল স্ট্রেস গুলো থাকে সেই স্ট্রেস গুলো চলে যায়. সো প্রসেসটা কি? প্রসেসটা হচ্ছে অস্টেনাইট রিজিয়ন পর্যন্ত যেতে হবে, দেন you have to hold it, then you can slowly cool it down. ওকে, সো এখন অ্যানেলিং এরও চারটা টাইপ আছে. সো ফুল অ্যানেলিং, প্রসেস, স্ট্রেস অ্যান্ড স্পেরোটাইজিং. we have discussed this one by one. সো অ্যানেলিং আর অস্টেনাইজিং এর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে কুলিং টাইম. ওকে, যখন আমি এটা খুব কুইকলি কুল করব তখন ইট উইল বিকাম অস্টেনাইজিং. ওকে, মার্টেনসাইট ক্রিয়েট হবে, আর যখন এটাকে আমি স্লোলি করব তখন এখানে কোর্স পারলাইট তৈরি হবে, which is a soft. ওকে, সো আমার ফুল অ্যানেলিং এর মধ্যে what I have to do, I have to go above the upper critical temperature. আপার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের অ্যাটলিস্ট 30 ডিগ্রি উপরে থাকতে হবে অ্যানেলিং এর পর্যায়টা. দিস ইজ ফর হাইপোইউটেক্টয়েড স্টিল. হাইপোইউটেক্টয়েড স্টিলের জন্য আপার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের অ্যাটলিস্ট 30 ডিগ্রি উপরে এটাকে হিট আপ করতে হবে. দেন ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দ্য টেম্পারেচার ফর সাম টাইম, দেন ইউ ক্যান কুল ইট ডাউন স্লোলি. ওকে,
but other hypereutectoid এর ক্ষেত্রে it's different. Hypereutectoid এর মধ্যে full annealing এর জন্য what I have to do, I have to hit over the lower critical temperature. এখানে upper critical temperature এ যাওয়া যাবে না, lower critical temperature পর্যন্ত যেতে হবে, then you have to hold it down, then you can cool itself. So full annealing এর region হচ্ছে এই পোরশনটা, ওকে, এই হচ্ছে full annealing এর region. So if I পার্টটাতে আছে। সো যদি প্রশ্ন করা হয় যে ফুল অ্যানিলিং এর ক্ষেত্রে কোন দিকে এই জিনিসটা হয়, সো ইউ হ্যাভ টু ড্র দিস, ফিঙ্গার রাখতে হবে। সো ফুল অ্যানিলিং এর ক্ষেত্রে কথা বোঝা যাচ্ছে না? নরমালাইজেশনের ক্ষেত্রে স্যার টেম্পারেচার কত থাকতে হবে স্যার? ওটা এখন তো শুরু করিনি, আগে তো অ্যানিলিং শেষ করি। ওকে, সো ফুল অ্যানিলিং যখন করতে যাব আমাকে দেখতে হবে যে আমি কোন স্টিলের জন্য করছি, হাইপার অর হাইপো। যদি hypoeutectoid হয় then my temperature region must be over 30 degree Celsius of this upper critical temperature. Okay, এই এরিয়াতে থাকতে হবে। আর যদি হাইপার ইউটেক্টয়েড করতে চাই তাহলে পরে আমার এই রিজিয়নে থাকতে হবে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস অ্যাবাভ দি লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার। ওকে, সো ফুল অ্যানিলিং এর ক্ষেত্রে এই হচ্ছে যে আমার টেম্পারেচার রেঞ্জটা। ওকে, যদি শুধুমাত্র ফুল অ্যানিলিং চাওয়া হয় তাহলে পরে এভাবে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে যে দিস ইজ দি ফুল অ্যানিলিং রেঞ্জ। আপার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার হবে হাইপোইউটেক্টয়েড এর জন্য, এন্ড লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস উপরে থাকবে আমার হাইপার ইউটেক্টয়েড স্টিলের জন্য। ওকে, আর বাকি যত টাইপের অ্যানিলিং আছে অল নিডস টু বি ডান বিলো দি লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার, স্ফেরয়েডাইজিং, রিক্রিস্টালাইজেশন, স্ট্রেস রিলিফ অ্যানিলিং। আর বাকি যত টাইপেরই আমার অ্যানিলিং আছে সবগুলোরই টেম্পারেচার রিজিয়ন হাইপার এবং হাইপো বোথ will be just below 30 degree or 20 degree below the lower critical temperature. Hold it there for certain amount of time, then cooling it slowly. Okay, so full annealing করতে গেলে একমাত্র upper critical temperature and lower critical temperature cross করতে হবে। এখন যদি প্রশ্ন আসে যে explain the statement for annealing it is not mandatory to cross the lower critical temperature every time. Is it true or false? For doing annealing, it is not mandatory to cross the lower critical temperature. এটা কি true নাকি false? True, sir. ট্রু স্যার। True নাকি false? True, sir. অ্যানেলিং করার জন্য এটা ম্যান্ডেটরি না যে প্রত্যেকবারই আমার লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ক্রস করতে হবে। ইজ ইট ট্রু অর True, ফলস? sir. ইট ইজ ট্রু, True, sir. বিকজ অ্যানেলিং এর ফুল অ্যানেলিং করার জন্য হয়তো করতে হবে, বাট আদার অ্যানেলিং টাইপের জন্য কিন্তু এটা ট্রু। সো যদি এভাবে বলা হয় তাহলে পরে ইউ ক্যান এক্সপ্লেইন, রাইট? সো এরকম প্রশ্ন আসতেই পারে। সো যখনই এরকম গ্রাফ আসবে এই গ্রাফ থেকে কি কি জিনিস বের হতে পারে, কি কি স্টেটমেন্ট দেওয়া যেতে পারে সেই জিনিসটা একটু খেয়াল করলেই আমার প্রিপারেশন কিন্তু অনেক ভালো হয়ে যাবে। তারপর আবার বলা যায় যে ফুল অ্যানেলিং ফর hypoeutectoid or hypereutectoid steel, it is required to cross the lower critical temperature at least. Is it true or false? It is true.
হাইপার বলো আর হাইপোই বলো, both time you have to cross this lower critical temperature, right? এখানে উঠলে মানে তো এটার উপরে উঠছে, তাই না? এটার Yes, sir. উপরে তো অবশ্যই উঠছে, সো ইট ইজ ট্রু। সো এরকম স্টেটমেন্ট হিসেবেও প্রশ্ন আসতে পারে, তখন কি করতে হবে, এটা বলতে হবে যে ইয়েস দিস দ্য স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু বিকজ, তারপরে এই ছবিটা এঁকে তখন এক্সপ্লেইন করতে হবে যে 50 থেকে 50°C উপরে থাকতে হবে। সো ইচ টাইম if you want to do full annealing you have to cross at least the lower critical temperature no matter what sort of steel you are dealing with. Okay, এই গেল। সো এখানেই সেই প্রসেস গুলো দেখানো হয়েছে। ওকে, এখানে প্রত্যেকটারই টেম্পারেচার রিজিয়ন দেখানো হয়েছে, নরমালাইজিং একটা দেখানো আছে, নরমালাইজিংটা পরে আবার যখন করবো তখন অ্যাড হয়ে যাবে, সমস্যা নেই। সো ফর অ্যানিলিং আমরা বলছিলাম যে আমাদের রিজিয়নটা এরকম যে 50° অ্যাবাভ থাকবে আপার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ফর হাইপোইউটেক্টয়েড এন্ড 50° অ্যাবাভ থাকবে আমার লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ফর হাইপারইউটেক্টয়েড। এটা হচ্ছে আমার ফুল অ্যানিলিং, রাইট? স্পেরিওডাইজিং অ্যানিলিং আর যাই বলি সবই হচ্ছে জাস্ট বিলো আমার কি বলি lower critical temperature, spheroidizing annealing and process annealing যেটা process and stress relief যেটাই বলি that will be এটা হচ্ছে যে সেই region, temperature region. Okay, process annealing below lower critical temperature, stress refilling annealing তাই spheroidizing এর মধ্যে slightly above or below lower critical temperature। আচ্ছা, spheroidizing এর মধ্যে হয়তো খানিকটা ক্রস করতে পারে but it is below, mostly it is below lower critical temperature. Okay, সো এই হচ্ছে আমার অ্যানিলিং। সো অ্যানিলিং এর এই যে ফুল অ্যানিলিং এর যে এগুলো সেটা এখানে দেখানো হয়েছে। দি পারপাস অফ দিস ট্রিটমেন্ট ইজ টু অ্যাচিভ কি হায়ার ডাক্টাইল ম্যাটেরিয়াল, যেটা আগে বলছিলাম। কেন? কারণ হচ্ছে কোর্স পারলাইট এখানে থাকে। ওকে, সো দ্য রেঞ্জ অফ টেম্পারেচার ইউজ ইজ গিভেন ইন দ্য ফিগার বিলো। টেম্পারেচারের যেটা আছে সেটা এখানে দেখানো হয়েছে। সো ফর hypoeutectoid, it has to cross the upper critical temperature A3 line, and for hypereutectoid, it has to cross the A1 line, that means lower critical temperature. Then you have to hold it, then the steel is furnace cooled to obtain coarse pearlite. Furnace cooled মানে হচ্ছে যে ফার্নেসে আমি গরম করব সেখানেই আমি এটা রেখে দেব। So it will take more time to cool it down. সে ফার্নেস থেকে বের করে যদি আমি এয়ারে রাখি তাহলে পরে কিন্তু আমার মোটামুটি তাড়াতাড়ি সেটা কুল ডাউন হবে। কিন্তু ফার্নেসে যদি রাখি, ফার্নেস নিজে তো হিট পেয়ে গরম হয়, তারপরে স্টিলকে গরম করে। সো সেখানে যদি আমি কুল করতে যাই, সো আমাকে ফার্নেস ঠান্ডা হতে হবে, দেন আমার স্টিল ঠান্ডা হবে। সো ইট উইল টেক আ লট অফ টাইম, তো অনেক স্লো একটা কুলিং হবে। সো এই কারণেই ওই যে অ্যাডিশনাল টাইমটা পাই কুল ডাউন করার জন্য, সেই কারণে এই পারলাইটটা ক্রিয়েট হওয়ার জন্য সুযোগ পায়, ক্রিস্টালাইজেশনটা চেঞ্জ হওয়ার সুযোগ পায়। ওকে, সো কোর্স পারলাইট হ্যাজ লোয়ার হার্ডনেস বাট হায়ার ডাক্টিলিটি, আগেও বলা হয়েছে। সো ফর হাইপারইউটেক্টয়েড স্টিলস দ্য হিটিং ইজ নট ডান অ্যাবাভ ACM, মানে এই লাইনটা কখনোই ক্রস করে না। কারণ এই লাইনটা ক্রস করলে কি হয়, ওই যে আমি একবার দেখিয়েছিলাম যে সিমেন্টেটেড নেটওয়ার্ক ক্রিয়েট শুরু হয়, এই যে কন্টিনিউয়াস নেটওয়ার্ক অফ প্রো-ইউটেক্টয়েড সিমেন্টাইট along with prior Australian grain boundaries. So cemented network যখন ক্রিয়েট হয় তখন কিন্তু জিনিসটা আর সফট থাকে না, সেটা আবার হার্ড হয়ে যায়। হার্ড হলে পরে তো ডাকটাইল হতে পারবে না। সো অ্যানিলিং এর ক্ষেত্রে it never crosses this ACM line, upper critical temperature এই আরেকটা লাইন, but this ACM line is not crossed. In this case it is crossed. Okay, so this is how annealing is done. এখন যদি আমরা দেখি যে how microstructure actually behaves, so we had ferrite and pearlite, right? ferrite pearlite 0.2% নেওয়া হয়েছে। so ferrite pearlite এর একটা গ্রেইন আছে, কোর্স গ্রেইন,
So when we go upward, then there is ferrite and austenite একটা mixture, and here it is continuous austenite. Then whenever it is cool down again, then it becomes ferrite এবং austenite একটা mixture, right? Since cooling is very slow, annealing comes annealing comes closest to follow the iron carbide equilibrium diagram. Okay, so ছোট ছোট পারলাইটের ইয়ে দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে অক্সাইডের ইয়ে পাওয়া যাচ্ছে। So this is your microstructure what is changed for annealing. Okay, so annealing here, so this is the structure. Okay, so এখানে কি আছে, hypereutectoid steel, এখানে আমাদের প্যাসিভ একটা সিমেন্টাইট পাওয়া গিয়েছে। ওকে, হাইপারইউটেক্টয়েড স্টিলের যখন ইয়ে করা হয়, অ্যানিলিং করা হয়, তখন কি হয়, অ্যানিল হাইপারইউটেক্টয়েড স্টিলের মধ্যে সিমেন্টেটের ওয়ার্ক থাকে, সিমেন্টেটের একটা নেটওয়ার্ক থাকে। আর যখন এটাকে স্ফেরোডাইজিং করা হচ্ছে, দ্যাট মিনস লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারে, জাস্ট বিলো লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারে হিট আপ করা হয়েছে, তখন এই যে ছোট ছোট ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট হয়, যে লম্বা লম্বা এক লাইনে থাকে। ওকে, ফেরাইটের ম্যাট্রিক্স ক্রিয়েট হয়। ওকে, এখানে কিন্তু আমার ফেরাইট এন্ড অস্টেনাইটের ফেরাইট এন্ড সিমেন্টাইটের একটা কম্বিনেশন দেখতে পাই, যে এখানে একটা কন্টিনিউয়াস নেটওয়ার্ক অফ সিমেন্টাইট আছে, সেটাই একদম ভেঙে ভেঙে লম্বা ছোট ছোট দানা পরিণত হয়েছে। এটা হচ্ছে অ্যানেলিং এর ইফেক্ট। সো রিক্রিস্টালাইজেশন অ্যানেলিং কি? রিক্রিস্টালাইজেশন অ্যানেলিং হচ্ছে এখানে যে কোনো মেশিনিং এর পরে যখন এটা হার্ড হয়ে যায় ম্যাটেরিয়ালটা, তখন সেটাকে আবার ডাক্টাইল করার জন্য এটাকে আবার রিক্রিস্টালাইজ করা লাগে, সেই কারণে এই অ্যানেলিংটা করা হয়। ওকে, সেই কারণে এটা অ্যানেলিং করা হয়। তো এটা কি করতে হয়, এটা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু হিট below the lower critical temperature and you have to hold it for a very high time. ওকে, এটাকে হোল্ড করতে হয় অনেক সময় ধরে, then you have to cool it down. So holding time টা it will be more than our normalizing or annealing এর চেয়ে recrystallization. ওকে, স্ট্রেস রিলিফটা কি? স্ট্রেস রিলিফ হচ্ছে যখনই কোনো আদার মেশিনিং করা হয় অথবা ওয়েল্ডিং করা হয়, তখন কি হয়, তখন নতুন একটা ওটার মধ্যে একটা স্ট্রেস ক্রিয়েট হয়, হ্যামারিং করা হয়, তারপরে ম্যাটেরিয়ালটাকে হ্যামারিং করা হয়েছে বা কিছুটা লেদ মেশিন করে নিয়ে ফেলায় দেওয়া হয়েছে, ওকে, বা মিল করা হয়েছে, অথবা এটার মধ্যে ওয়েল্ডিং করা হয়েছে। ওকে, সো এগুলোর কারণে এটার মধ্যে বেশ কিছু স্ট্রেস ক্রিয়েট হয়, যেটা রেসিডুয়াল স্ট্রেস হিসেবে থেকে যায়। তো এই রেসিডুয়াল স্ট্রেস গুলো এই টাইপের ম্যাটেরিয়াল যদি অ্যাকচুয়ালি কোনো ফ্রেমওয়ার্কে তৈরিতে ইউজ হয়, ইন দ্যাট কেস দেখা যায় যে ওই ফ্রেমওয়ার্ক মানে কি, কোনো একটা লোড ক্যারিং বিম যদি তৈরি করা হয় এটা থেকে, তখন যে লোডটা আসবে, সেই লোডের কারণে যেই স্ট্রেস ক্রিয়েট হবে, সেইটা প্লাস এই রেসিডুয়াল স্ট্রেস যেটা আমার মেশিনিং করার সময় বা তৈরি করার সময় অলরেডি আছে, সেটা দুইটা অ্যাড হয়ে নিয়ে ওটা ব্রেকডাউন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। ওকে, সো ফোর্সের কারণে দেখা গেল যে এটা, আমি ধরে নিই যে আমার এই ম্যাটেরিয়ালটা 700 মেগাপ্যাসকেলে ফোর্স, 700 মেগাপ্যাসকেল স্ট্রেস নিতে পারে, কিন্তু আমার এই তৈরি করার সময় আমি 200 মেগাপ্যাসকেল রেসিডুয়াল স্ট্রেস রেখে দিছি। তখন আমি যদি 500 মেগাপ্যাসকেলের উপর অ্যাপ্লাই করি, তাহলে পরে আমার এটা ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু এটা কিন্তু 700 মেগাপ্যাসকেলের আগে ভাঙার কথা না। ওকে, তো এই রিকভারি প্রসেসটার জন্যই এই স্ট্রেস রিলিফ অ্যালাইনিংটা করা হয়। ওকে, সো রেসিডুয়াল স্ট্রেসটাকে
বের করার জন্য কি করা হয়, লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের নিচে এটাকে ইয়ে করা হয়, হিট দেওয়া হয়, দেন এটাকে সময় দেওয়া হয়, সময় দিয়ে এটাকে ধরে রাখা হয়, দেন ইট ইজ কুল ডাউন সো দ্যাট the recovery, the residual stress is relieved. Okay, spheroidizing এর সেম অবস্থায়, spheroidizing এ তোমার ওই লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের নিচে আমার এটা হবে, এটাকে হিট করা হবে, এটা রেখে দেওয়া হবে, দেন এটাকে ইয়ে করা হবে, কি বলে, এটাকে কুল ডাউন করা হবে। ওকে, সো এখন আচ্ছা নরমালাইজিং করে দেওয়ার পরে রাইট, আচ্ছা এখন আসতেছি। সো আমার অ্যানিলিং শেষ, নরমালাইজিং কি, নরমালাইজিং হচ্ছে সেম থিং, নরমালাইজিং হচ্ছে আমার যে আপার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার আছে সেটা 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস উপরে এটাকে 50 ডিগ্রি সেলসিয়াস উপরে 50 ডিগ্রি above the annealing temperature, annealing টেম্পারেচারের চেয়েও 50 ডিগ্রি উপরে এটাকে হিট করতে হবে। It is this time in normalizing for hyper-eutectoid and hypo-eutectoid both you have to cross this upper critical temperature line. So full annealing কিন্তু এই hyper-eutectoid এ এইখানে ছিল, কিন্তু নরমালাইজিং এর কিন্তু ক্ষেত্রে কিন্তু এইখানে আছে। সো এই অস্টেনেট রিজিয়নে আমার এই নরমালাইজিং করতে গেলে অস্টেনেট রিজিয়নে অবশ্যই যেতে হবে। ওকে, ফুল অ্যানেলিং এর ক্ষেত্রে হাইপোইউটেক্টয়েড অস্টেনেট রিজিয়নে যাবে, বাট হাইপার যায় না। বাট নরমালাইজিং এর ক্ষেত্রে বোথ গোজ টু অস্টেনেটিক রিজিয়ন। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? Yes, sir. Okay. And in case of this year কি বলে, সরি, in case of normalizing, সো কি করতে হবে এই ক্ষেত্রে, আমার কুলিং প্রসেসটা কি হবে, এই ক্ষেত্রে কুলিং প্রসেসটা কিন্তু সেই ফার্নেস কুলিং হবে না, এটা হবে এয়ার কুলিং। দ্যাট মিন্স আমি যে ফার্নেসে স্টিলটা গরম করব সেখান থেকে সরায়ে অন্য একটা পাত্রে রেখে ঠান্ডা বাতাসে বা রুম টেম্পারেচারে এটাকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করব। ওকে, সো এটা হচ্ছে এয়ার কুলিং। এয়ার কুলিংটা হলে তাহলে কি হবে, ইট উইল বি ফাস্টার দেন দি অ্যানিলিং, রাইট? তুমি পানি গরম দিছো, ওকে, বাসায় তুমি চা বানাবা, পানি গরম দিছো, তো কি করলা, তুমি পানিটাকে গরম করলা, গরম করে তুমি সেটা ওখানেই রেখে দিলা, রেখে দিয়ে ওখানেই ওটাকে ঠান্ডা করতে দিলা। সো এটা ঠান্ডা হতে, এটাকে যদি ঠান্ডা হতে হয় তাহলে পরে তোমার পাত্রটা, যে পাত্রে গরম করছো সেটাও ঠান্ডা হবে, দেন তোমার পানিটা আস্তে আস্তে ঠান্ডা হবে। বাট যদি তুমি এই পানিটাকে ঢেলে তোমার চায়ের কাপে রাখো তাহলে কি হবে, চায়ের কাপে থাকলে পরে এই পাত্রটা, চায়ের কাপের যে পাত্রটা আছে সেটাও কিছুটা হিট নিয়ে নিবে, সো এটার সাথে সাথেই তোমার কিছুটা ঠান্ডা হয়ে যাবে, এবং তোমার ওই ইয়েটা, চাটা বা পানিটাও খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যাবে। সো তোমার ওই গরম করা পাত্রে রেখেই ঠান্ডা করা, এটা টাইম নেয় বেশি। আর তুমি যখন কাপে ঢেলে নিয়ে ঠান্ডা করতেছো তখন কিন্তু টাইম লাগছে কম। সো ব্যাপারটা অনেকটা এরকমই, যখন ওই চায়ের কেটলিতেই তুমি ওটাকে ঠান্ডা করতেছো তখন সেটা হচ্ছে অ্যানেলিং, আর যখন কাপে ঢেলে ঠান্ডা করতেছো তখন সেটা হচ্ছে নরমালাইজিং। ক্লিয়ার? Yes. ওকে, সো এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে 50 ডিগ্রি অ্যাবভ দি অ্যানেলিং টেম্পারেচার। সো অ্যানেলিং টেম্পারেচার যেটা থাকে 30 ডিগ্রি অ্যাবভ দি ওই তোমার আপার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের, সো 50 ডিগ্রি অ্যাবভ দি অ্যানেলিং টেম্পারেচার, অ্যানেলিং টেম্পারেচারের চেয়েও আরো 50 ডিগ্রি বেশিতে এটাকে হিট আপ করতে হবে। ওকে,
সো নরমালাইজিং এর মধ্যে কি হয়, নরমালাইজিং এর মধ্যে যে সিমেন্টাইটের যে নেটওয়ার্কটা আছে সেই সিমেন্টাইটটা পুরোটাই অস্টেনাইটের মধ্যে মিক্সড হয়ে যায়, যার কারণে এটা একটা মানে হার্ড একটা ম্যাটেরিয়াল পাওয়া যায়। এই কারণে এই নরমালাইজিংটা সবার শেষে করার চেষ্টা করা হয়, যাতে করে আলটিমেটলি একটা হার্ড প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। ওকে, কি জন্য করতে হয়? ইনডিউসিং টাফনেস অ্যান্ড মেশিনেবিলিটি ইমপ্রুভ করার জন্য, গ্রেন স্ট্রাকচারটা রিফাইন করার জন্য, হার্ডেন দ্য স্টিল স্লাইটলি, রিডিউস সেগ্রিগেশন ইন কাস্টিং অ্যান্ড ফোর্জিং, মডিফাইং অ্যান্ড রিফাইনিং কাস্ট ডেনড্রাইটিক স্ট্রাকচার। আচ্ছা, তো ফার্স্ট কি হচ্ছে, টাফনেসটা বাড়ায়, মেশিনেবিলিটি বাড়ায়। হার্ড হলে পরে কি হবে, আমি মেশিন করতে আমার সুবিধা হবে। লেদ মেশিনে বসাই বা মিলিং মেশিনে বসাই, যেখানেই বসাই, হার্ড ম্যাটেরিয়াল কিন্তু সেটা আমাকে সেই মেশিনিংটা অ্যাবজর্ব করতে পারবে বা উইথস্ট্যান্ড করতে পারবে। বা সফট হলে পরে কিন্তু কাটাকাটি আর কি হবে, নিজেই ভেঙে নিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। ওকে, তো সেটা কি কারণে হয়, সেটা এই কারণে হয় যে গ্রেন স্ট্রাকচারটা রিফাইন থাকে। ওকে, সেগ্রিগেশন ইন কাস্টিং এন্ড ফরজিং। কাস্টিংটা কি জানা আছে? কাস্টিং এন্ড ফরজিং সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আছে? জি স্যার, কোন একটা মোল্ড বানায় তার মধ্যে সিলেক্টেড মেটালটা ঢালে একটা নির্দিষ্ট শেপ দেওয়া কাস্টিং স্যার। আর ফোর্জিং হচ্ছে একটা মেটালকে হিট করে সেটাতে হ্যামার দিয়ে মানে আঘাত করে করে একটা নির্দিষ্ট শেপে। রাইট। সো সেটা হচ্ছে কাস্টিং এন্ড ফরজিং এর ক্ষেত্রে কি হয়, যদি আমার এই জিনিসটা হার্ড না হয় তাহলে কি হবে, যখন এটা গলে যাবে, তখন এই গলে গেলে এই আমার যদি গ্রেইন স্ট্রাকচার যদি ঠিক না থাকে, তাহলে দেখা যাবে যে একই টেম্পারেচারে এক জায়গায় শক্ত হয়ে গেছে, এক জায়গায় নরম হয়ে গেছে। ঠিক আছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ডেনসিটি ক্রিয়েট হবে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের শক্ত নরম পাওয়া যাবে। কিছু 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 ক্ষেত্রে আমার ক্যাভিটিও তৈরি হতে পারে। ওকে, সো এই কারণে এই নরমালাইজিং করায় নিয়ে সবগুলো স্ট্রাকচারকে সেম করা হয়, সো দ্যাট afterwards if it is casted, so that it has a homogeneous mixture. ওকে, এই হচ্ছে নরমালাইজিং এর পারপাস। সো কি হয়, ইফেক্ট অফ ফাস্টার কুলিং রেট। সো নরমালাইজিং আর অ্যানিলিং এর মধ্যে পার্থক্য কিন্তু কুলিং টাইমটা। ওকে, it takes more time to cool it down in case of annealing, and it takes lesser time in case of normalizing. So a faster cooling rate টা আসলে কি করে, iron carbide phase কি করবে, it cannot predict the proportion of perlite and protected constituents. So আমি ফার্স্টে বলতে চাচ্ছি যে কুলিং রেটটাই অ্যাকচুয়ালি আমার এই জিনিসটা কি পার্সেন্টেজে পারলাইট আর সিমেন্টাইট রকেরাইট ইয়ে হবে, কনস্টিটিউয়েন্ট হবে, সেটা কিন্তু কুলিং রেটটাই ডিটারমাইন করে। দেয়ার উইল বি লেস, যদি কুলিং রেটটা খুব ফাস্ট হয় তাহলে কি হবে, দেয়ার উইল বি লেস ফেরাইট আর সিমেন্টাইট এন্ড মোর পারলাইট। কুলিং রেট ফাস্ট হলে পরে পারলাইট বেশি হবে, সিমেন্টাইট ইয়ে কম থাকবে। স্যার কুলিং রেট বেশি হলে পারলাইট বেশি হয় কেন স্যার? কুলিং রেট বেশি হলে কেন বেশি হয়, আবার সে প্রথমে ফেরত যেতে হবে। আচ্ছা, আগাই, তারপরে শেষ করে নে, তারপর তোমার অ্যান্সার দিই যখন রিভিউ করবো তখন। ওকে, সো রিডিউসেস দ্য কন্টিনিউটি অফ সিমেন্টাইট নেটওয়ার্ক। সিমেন্টাইটের যে নেটওয়ার্ক আছে সেটাকে রিডিউস করে। হাই প্রোটেক্টেড স্টিলের মধ্যে ইনক্রিজ স্ট্রেন দেখায়, অস্টেনাইট ফর্মেশন। আচ্ছা, ফাইননেস অফ পারলাইট ইনক্রিজ, হার্ডনেস ইনক্রিজ, এগুলো তাড়াতাড়ি, এটা তো আমরা বুঝছি। সো অ্যানিলড এন্ড নরমালাইজড এই দুইটা অ্যানিল একই জিনিস, অ্যানিল আর নরমালাইজ যদি করি তাহলে পরে আমরা দেখতে পাই স্ট্রাকচারের একটা ডিফারেন্স দেখা যায়। সেটা হচ্ছে এই পারলাইটটা ল্যামেলার হয়, কোর্স হয়। ওকে, কোর্স হয়, আর নরমালাইজড হলে পরে এটা একটু ফাইনার গ্রেইন হয়। ঠিক আছে, যেটার বড় বড়, মাঝখানের গ্যাপ ছোট ছোট। ওকে, মাঝখানের গ্যাপ যখন ছোট হয়ে যায় তখন সিমেন্টাইট এন্ড ফেরাইটের ইয়েটাও লেস থাকে। ওকে,
তো এখানে যত বড় হয় দেখো সিমেন্টেড এন্ড পারলাইট, সিমেন্টেডের ইয়েটা কিন্তু কম, বেশি। এখানে কিন্তু রিজিয়নটা কম। যে প্রশ্ন করছো সে কিন্তু হালকা অ্যান্সার পেয়ে গেছো। ওকে, কেন হয়? এটার মেইন রিজন হচ্ছে কুলিং রেট যখন আস্তে আস্তে কুল ডাউন হয় তখন ইট উইল অ্যালাউ ইউর সিমেন্টাইট টু অ্যাকচুয়ালি ফর্ম। ওকে, সিমেন্টাইট ফর্ম হওয়ার জন্য যে সময়টা লাগে সেটা তোমাকে অ্যালাউ করে। আর যখন কুলিং রেটটা খুব ফাস্ট হয় তখন সম্পূর্ণ সিমেন্টাইটটা অ্যালাউ হয় না, মানে সেই সময়টা পায় না, যার কারণে এই সিমেন্টাইট আর ফেরাইটটা কম থাকে। আর পারলাইটটা তো অলরেডি এক্সিস্টিং তোমার ইয়েতে, সো এই কারণে পারলাইটটা বেশি থাকে। তুমি কি অ্যান্সার পেয়েছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি স্যার। আচ্ছা, সো এখন যদি একটা সবগুলোকে একত্র করার চেষ্টা করি, হাইপোইউটেক্টয়েড আর হাইপারইউটেক্টয়েডের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার, টাইম এন্ড টেম্পারেচারের একটা ইয়ে যদি করি, তাহলে পরে আমার অ্যানেলিং কি হচ্ছে? অ্যানেলিং হচ্ছে আমার আপার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের উপরে যাবে, তাই না? আপার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের উপরে যাবে, তারপরে সেখানে কনস্ট্যান্ট থাকবে আপার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারে 30°C উপরে থাকতে হবে, রাইট? 30°C উপরে থাকতে হবে। ওকে, সো তারপর সেখানে সেখানে হোল্ড ডাউন করতে হবে এবং খুব স্লোলি আমার এটা কুল ডাউন হবে। যে টাইম অনেক লাগতেছে, অনেক টাইম লাগতেছে, সো খুব স্লোলি এটা আমার কুল ডাউন হবে। আর নর্মালাইজিং এর ক্ষেত্রে কি হবে? নর্মালাইজিং এর ক্ষেত্রে এটা আপার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের চেয়েও 50° উপরে যাবে, রাইট? এই যে 55°C দেখাচ্ছে, 50°C এটলিস্ট উপরে থাকতে হবে। দেন এখানে হোল্ড করতে হবে, দেন এটাকে একটু ফাস্ট কুল ডাউন করতে হবে। ওকে, এই যে ফাস্টার কুল ডাউন, টাইম কম লাগছে। এই যে এখান থেকে এইটুকু সময় লাগছে, আর এইখানে দেখো এখানে এইটুকু সময় লাগছে। ওকে, সো ফাস্টার কুল ডাউন। আর প্রসেস অ্যানেলিং হয় বাকি আর কিছু, স্টেরোডাইজিং আর ইয়ে তো হয় না। প্রসেস অ্যানেলিং কি হয়? এটা বিলো লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের নিচে, জাস্ট বিলো হওয়ার কথা, এটা বেশি নিচে দিয়ে দিচ্ছে, সমস্যা নেই। বিলো লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ইয়ে করা হচ্ছে এবং স্লোলি কুল ডাউন হচ্ছে। ওকে, কুল ডাউন যত হবে তত এই জিনিসটা এরকম মানে স্ট্রেট লাইনের কাছাকাছি যত থাকবে তত এটা স্লো টাইম দেখাবে, তাই না? সো দিস ইজ ইউর প্রোডিং, দিস ইজ ফর হাইপোইউটেক্টয়েড। হাইপারইউটেক্টয়েডের জন্য কিন্তু এই অ্যানিলিং আবার ডিফারেন্ট। ওকে, হাইপারইউটেক্টয়েডের জন্য অ্যানিলিং কি হবে? এটা জাস্ট অ্যাবাভ লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের জাস্ট একটু 30° উপরে থাকবে, দেন স্লোলি এটাকে কুল ডাউন করতে হবে। নর্মালাইজিং এর ক্ষেত্রে সেই সেম জিনিসই থাকলো, এই আপার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারে 55 বা 50°C উপরে থাকবে এবং কুইকলি কুল ডাউন করবে। স্ফেরোইডাইজিং কি? স্ফেরোইডাইজিং এ বলেছিলাম হোল্ডিং টাইমটা অনেক বেশি হতে হয়। সো লোয়ার ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের জাস্ট নিচে থাকবে, বাট অনেকক্ষণ সেই টেম্পারেচারটা মেনটেন করা হবে সো দ্যাট দ্য নেটওয়ার্ক ইজ অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জড। ওকে, ম্যাট্রিক্স তৈরি হয়, দেন ইট উইল বি কুলড স্লোলি। এই হচ্ছে স্ফেরোইডাইজিং অ্যানালিং। স্যার হাইপোইউটেক্টয়েড সেকশনে স্পেরয়েড নাই কেন? হাইপোইউটেক্টয়েড সেশনে স্ফেরোইডাইজিং হয় কিন্তু এখানে শো করে নাই। ইট ক্যান বি ডান। ওকে, দেখা নেই, তুমি চাইলে দেখাতে পারো, সমস্যা নেই। স্ফেরোইডাইজিং হয়, ওকে, স্ট্রেস রিলিফিংও হয়, সবগুলোই হয়। ঠিক আছে, এখানে দেখাই ইয়েস স্যার। যেভাবে আছে সেভাবে দেখাই দিব। এখানে টান দিয়ে এভাবে টান দিয়ে এভাবে দেখাই দিব, সমস্যা নেই। ওকে, সো দিস ইজ আ কম্পারেটিভ সামারি আর কি। সো অ্যানিলিং আর নর্মালাইজিং এর এই ডিফারেন্সটাই এটা, যে এখানে কুল ডাউনটা খুব তাড়াতাড়ি হয় আর এখানে কুল ডাউনটা খুব স্লোলি হয়। ওকে, সেখানে যে টেম্পারেচারের রিজিয়নটা দিয়ে দিয়েছে 1020, and now we know 1 মানে হচ্ছে কার্বন বেসড আর 20 মানে হচ্ছে 0.2% কার্বন, 0.8% কার্বন, 0.95% কার্বন, রাইট?
লাস্টের দুইটাকে 100 দিয়ে ভাগ করে যেটা আসে সেটা হচ্ছে আমার কার্বনের কন্টেন্ট। সো 1 মানে হচ্ছে কার্বন বেসড, 2 হলে পরে নিকেল বেসড স্টিল। মনে আছে? সো 0.2%, 0.8%, 0.95%। 0.8% এ কিন্তু আমার কোনো রিজিয়ন নাই, মনে রাখতে হবে। 0.8% এ কিন্তু আমার অন্য কোনো রিজিয়ন নাই। এখানে যেমন এখানে রিজিয়ন আছে, এখানে রিজিয়ন আছে। 0.8% এ কিন্তু সেরকম কোনো কিছু নাই। That is why there is no scope of doing process handling in here. Okay, কোনো A1 ACM কিছুই নাই। ওকে, সো এখানে যে টেম্পারেচার গুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে, অ্যানিলিং এর ক্ষেত্রে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস উপরে, নরমালাইজিং এতে 50 থেকে 55 ডিগ্রি সেলসিয়াস উপরে। ওকে, এখন ইফেক্ট অফ কার্বন এন্ড হিট ট্রিটমেন্ট অন দ্য প্রপার্টিজ অফ প্লেন স্টিল। সো এখন আমরা প্রপার্টিতে কিরকম চেঞ্জ আছে সেটা দেখবো নরমালাইজিং এন্ড অ্যানিলিং করা স্টিলের উপরে। ওকে, সো এখানে আমি নিয়েছি ইল্ড এন্ড টেনসাইল স্ট্রেংথ, এখানে আমি নিয়েছি ইলংগেশন। ওকে, সো এখানে কি চেঞ্জ হচ্ছে? সো আমি যদি এখন একটা একটা করে ধরি, টেনসাইল স্ট্রেংথ। টেনসাইল স্ট্রেংথটা কি হয়? নরমালাইজিং এর ক্ষেত্রে অনেক বেড়ে যায়, হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে বাড়ে, কিন্তু এরকম এত হাই রেঞ্জে বাড়ে না। ওকে, সো দিস ইজ ইয়োর টেনসাইল স্ট্রেংথ। টেনসাইল স্ট্রেংথ দুইটাই ইনক্রিজ করে, বাট নরমালাইজিং এর ক্ষেত্রে ইনক্রিজটা অনেক বেশি। এরপর আসি ইল্ড স্ট্রেংথ। ইল্ড স্ট্রেংথের ক্ষেত্রে নরমালাইজিংটা অনেক হাই বাড়ায় দেয়, আর অ্যানিলটা মোটামুটি হাই হয়। ওকে, দেন আসি আমি ইলংগেশন। ইলংগেশন কিন্তু কমবে। ইলংগেশন কেন কমবে? কারণ হচ্ছে আমার ডাকটাইল ম্যাটেরিয়াল, সো পার্সেন্টেজ ইলংগেশন। আচ্ছা, এটা পার্সেন্টেজ ইলংগেশন হচ্ছে আমার লোয়ার হয় হচ্ছে অ্যানিলিং এর ক্ষেত্রে, রাইট? অ্যানিলিং এর ক্ষেত্রে হায়ার থাকে, আর নরমালাইজিং এর ক্ষেত্রে এটা লোয়ার থাকে। এখানে কিন্তু উল্টা, নরমালাইজে বেশি, এখানে নরমালাইজে বেশি কমে। ইম্প্যাক্ট এনার্জির ক্ষেত্রে তাই এটা কমতে থাকে। সো দুইটা জিনিস কমে, দুইটা জিনিস বাড়ে। টেনসাইল স্ট্রেংথ এন্ড ইল্ড স্ট্রেংথ বাড়ে, বাট ইলংগেশন এন্ড ইম্প্যাক্ট এনার্জি এই দুটো জিনিস কমতে থাকে। হ্যান্ডলিং এর ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে, নরমালাইজিং এর ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে হাউ দিস আর চেঞ্জড। ওকে, সো মোটামুটি এই ছিল আমাদের অ্যানিলিং এন্ড নরমালাইজিং এর কম্পারিজন। আর রেকর্ডিং গুলো দিয়ে দিলে ভালো। রেকর্ডিং তোমরা 2 দিন টাইম চাইছো, তো কালকে ডিলিট করে সবগুলো একসাথে আপলোড দিয়ে দেব, নাকি আজকেই দেব? স্যার পিডিএফ গুলো রাখবেন ওখানে, পিডিএফ রাখো। আর ভিডিও গুলো ডিলিট করুন। ভিডিওগুলো ডিলিট করে দিয়ে পিডিএফ গুলো আর আজকে যে কি স্যার? পিডিএফ গুলো রেখে দেন স্যার। ঠিক আছে, আমি তাহলে স্লাইড গুলো রেখে দিয়ে ভিডিও গুলো ডিলিট করে তারপর গুলো বাকি। এক্সকিউজ মি স্যার। স্যার আমাদের স্যার মাইক্রো স্ট্রাকচার গুলো স্যার যদি একটু এঁকে দেখানো যাইতো স্যার তাহলে একটু সুবিধা হতো স্যার। মাইক্রোস্ট্রাকচার এঁকে দেখো। জি স্যার, ফ্রি হ্যান্ডে স্যার এগুলো কিভাবে আঁকবো স্যার সেটা একটু দেখলে স্যার সুবিধা হইতো। আপনি বলছেন স্যার এগুলো ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য, সেই জন্য আর কি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা দেবো। একদিন বসে তাহলে আমাদের পড়া শেষ হলে, আমাদের তো মোটামুটি শেষই, এই অস্টেনাইট মার্টিন সাইড এগুলো তো দেখা হয়ে গেছে, তাই না? ঠিক আছে, তাহলে ওগুলো একদিন বসে, আচ্ছা নেক্সট ইয়েতেও পড়া যেতে পারে, নেক্সট সেশনাল ক্লাসেও পড়া যেতে পারে। নেক্সট সেশনাল ক্লাসে আমরা বসে বসে মাইক্রোস্ট্রাকচার গুলো এঁকে দেখাবো, ঠিক আছে? তারপর বাকি যা সেশন আছে তাই। গতকালকে সেশনালে কি হয়েছে? এনডিটি। Yes, sir. এনডিটি কি শেষ করা হয়েছে?